یہ کہانی 3 دوستوں کی ہے۔ یہ دونوں وینا اور شیزا ہیں اور یہ دونوں ہمیشہ آپس میں ساتھ ہی پائی جاتی ہیں۔ ہر وقت انجوائے کرتی ہوئی کالج میں، یونیورسٹی میں، پارکوں میں، ہر جگہ یہ لوگ ساتھ ہی پائی جاتی ہیں۔ ان کے کالج میں ایک نیو لڑکی ایڈ ہوتی ہے جس کا نام سارا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اس کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی ہیلدی اور موٹی ہوتی ہے اور یہ دونوں بہت ہی خوبصورت، کالج کی سب سے خوبصورت ترین لڑکیاں ہیں۔ ارے وینا، کل دیکھا تھا تم نے اس کو؟ وہ موٹی، کیا نام تھا اس کا؟ سارا؟ ہاں، کتنی یار، وہ تو بہت ہی زیادہ ہیلدی ہے۔ اوف اللہ، ہم سے کہہ رہی تھی کہ ہم سے فرینڈشپ کرو اور ٹیچر نے تو اسے ہمیں ڈیسک پہ بٹھا دیا۔ 2 4 یا چند دن ہی کی بات ہے، دیکھنا وہ ہم اس کو اتنا تنگ کریں گے وہ خود ہی کالج چھوڑ کر بھاگ جائے گی موٹی۔ ارے تم یہاں میرے پیچھے لائبریری میں بھی آ گئی، کیا کرنے آئی ہو تم یہاں پر؟ ارے وینا، وہ مجھے نا تھوڑے نوٹس چاہیے تھے، کل والے ٹیچر نے جو لکھوائے تھے نا، وہ میں نا نوٹ کرنا بھول گئی تھی۔ پلیز اگر آپ مجھے دے دیتی تو آپ کی بہت ہی زیادہ مہربانی ہوگی۔ ویسے بھی ہم کلاس فیلو ہیں، فرینڈس ہیں نا، آپ میری فرینڈ ہی ہو نا، تو آپ مجھے دے سکتی ہو نا؟ تو یہ بات ہے فرینڈ، تمہیں لگتا ہے کہ تم ہماری فرینڈ بننے کے قابل ہو؟ کیا چیز ہو تم موٹی بیبی ایلیفینٹ، اور ہم کتنی خوبصورت اور پیاری ہیں، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم ہماری دوست بن سکتی ہو؟ اتنے بڑے خواب مت دیکھو لڑکی نہیں، بیبی ایلیفینٹ۔ اب ہماری نظروں سے دور دفع ہو جاؤ، خبردار آج کے بعد تم نے ہمیں فرینڈز کہنے کی کوشش بھی کی۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے ذرا، کتنی موٹی ہے؟ میں نے کون سا جان بوجھ کر اپنی یہ شکل بنائی ہے؟ آپ لوگوں کو ایسے میرا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اگر یہ غلط بات ہے تو ہمارے پاس تم کیا کرنے آ جاتی ہو بیبی ایلیفینٹ؟ اور ویسے بھی ہم تمہارا مذاق نہیں اڑائیں گے تو پھر کس کا مذاق اڑائیں گے؟ اور ایک ہی تو برفانی بالو ہے ہمارے کالج میں، اپنی طرف دیکھو تو صحیح ذرا، کوئی بھی دیکھ کر تمہارا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ کتنی موٹی اور ہیلدی ہو تم۔ کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے بات کرتا ہے بھلا جیسے آپ لوگ کر رہے ہو؟ کون سے دوست؟ لگتا ہے اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ چلو یار، کہیں گھومنے چلتے ہیں یہاں سے۔ اچھا، صرف 2 منٹ رکو، میں آتی ہوں، وہ کچھ پیپر سبمٹ کرنے ہیں، وہ کر لوں، پھر میں فری ہوں، پھر ہم چلیں گے۔ دیکھو لڑکی، تمہیں میری بات ماننی ہی پڑے گی۔ اگر تو تم میری بات مان لو گی تو تم نفے میں ہی رہو گی۔ دیکھ لو، سوچ لو، کئی دنوں سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ ارے تم کیوں آ جاتے ہو مجھے تنگ کرنے کے لیے؟ ایک تو تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکتا، تم صرف مجھے ہی نظر آتے ہو، بڑے عجیب قسم کے انسان ہو تم۔ یار چلے جاؤ یہاں سے، بالکل مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تم سب لوگ ہی میرے خلاف ہو، مجھے موٹا کہتے ہو، بھدا کہتے ہو۔ کیا میں نے خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے؟ جب سارا بک سٹور پر کچھ بکس لینے کے لیے جاتی ہے تو وہاں بھی اس کو وہی گرین مین نظر آتا ہے اور وہ اس سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، جس سے باتیں کر کر اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے تم لوگ؟ ہر کوئی کالج میں بھی میرا مذاق اڑاتا ہے، سڑک سے گلے سے گزروں تب بھی سارے مجھے موٹو موٹو کہہ کر پکارتے ہیں۔ تم لوگ میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں بیوقوف لڑکی، میرا کہا مان لو، جو میں کہتا ہوں ویسے کرو گی تو دیکھنا کتنی خوبصورت اور پیاری ہو جاؤ گی اور سب تم پر رشک کریں گے۔ نہیں کروانا مجھے رشک، نہیں کروانا، مجھے چھوڑ دو بس، جیسی میں ہوں میں ویسی ہی ٹھیک ہوں، مجھے بالکل بھی کچھ نہیں کروانا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے نہیں پتا، میں جیسی بھی ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دو، سب لوگ مجھے ویسا قبول کرو۔ تم لوگ کیوں میرے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ جاؤ، چلے جاؤ۔ ہاں، اچھا چلو ٹھیک ہے، فی الحال تو میں چلا جاتا ہوں، لیکن اگر تمہیں کبھی بھی میری ضرورت پڑی تو تم مجھے شوق سے یاد کر لینا، میں اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گا تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ اچھا تو پیاری لڑکی، اب میں چلتا ہوں، مجھے یاد کر لینا جب بھی تمہیں چاہیے ہوگا، کوئی بھی کام ہو۔ وینا اور شیزا کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ بھرپور دیتی تھیں، اور لیکن وہ دوسروں کا مذاق اڑاتی تو دونوں ساتھ میں آپس میں ایسے مل جاتی کہ دوسرا بندہ مرنے تک کو تیار ہو جاتا۔ لیکن ان دونوں کی دوستی کو ٹس سے مس نہ کر سکتا تھا کوئی بھی۔ دونوں میں انتہائی دوستی تھی، انتہائی پیار تھا۔
वैसे वो ग्रीन मैन बात तो सही कर रहा था, मेरे भले की ही बात कर रहा था। काश मैं उसकी बात मान लेती और वो जूस पी लेती जिससे मैं खूबसूरत हो जाती। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। काश। ग्रीन मैन, मैं तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मुझे इस तरह का बना दिया है। मैं तो बहुत पहले तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम राजी ना थी। मैं हमेशा ऐसी रहूँगी ना। आहा, क्या तुम्हें कोई शक है? वाह वाह वाह, तुम्हें अभी भी कोई शक है? मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, फिर भी तुम मुझ पे शक कर रही हो कि तुम ऐसी नहीं रहोगी। अरे बाबा, तुम हमेशा ऐसी रहोगी। मुझे माफ़ कर देना, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारे साथ बहुत बदतमीज़ी की है, लेकिन मुझे पता नहीं था तुम मेरे इतने मददगार साबित होगे। बस मैं चाहती हूँ मैं हमेशा ऐसी रहूँ ताकि मेरी दोस्ती अब दोबारा कभी मेरा मजाक ना उड़ा सके। मेरी दोस्ती तो मुझे दोस्त कहने के काबिल नहीं छोड़ा था। तुम फिक्र नहीं करो बेवकूफ लड़की, अभी तो सिर्फ मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। अभी तुम्हारी दोस्तों को सबक सिखाना बाकी है। जब वो जिंदगी से ये सबक सीख जाएंगी ना, तो कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगी। अरे मैं कितना शक करती थी उस ग्रीन मैन पर। उस बेचारे ने बताया कि वो भी कॉलेज में पढ़ता था, कैसे उसके लड़के उसके मोटापे का उसका मजाक उड़ाते थे। आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली और वो मर गया। तब से आज तक उसकी रूह ऐसे ही भटक रही है। मैंने बहुत शक किया। अरे आज तो मैं इतनी प्यारी खूबसूरत लग रही हूँ, इतनी पतली और स्मार्ट भी लग रही हूँ। पता नहीं अम्मी जान मुझे देखकर क्या रिएक्ट करेंगी। और हाँ, शीज़ा और वीना, उफ अल्लाह, उनके बारे में तो मैं क्या सोच रही हूँ। अरे सारा बेटा, क्या ये तुम हो? इतनी प्यारी, खूबसूरत और स्मार्ट मेरी बच्ची, माशाल्लाह। ये क्या रातों रात, क्या तुम चांद का टुकड़ा लग रही हो मेरी बच्ची। जी मम्मा, ये मैं ही हूँ, आपकी बेटी, आपका चांद का टुकड़ा। और अब मैं हमेशा ऐसी ही खूबसूरत और प्यारी रहूँगी। आज के बाद कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और वो शीज़ा और वीना भी मेरा मजाक नहीं उड़ा सकती। मुझे बहुत खुशी है मेरी बच्ची, माशाल्लाह चांद का टुकड़ा लग रही है। वाओ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो सारा बेटी। वाओ। ग्रीन मैन आखिरी बार उसके क्लासरूम में उसको अलविदा कहने के लिए आता है और वो भी बहुत ही उदास हो जाती है उसके जाने की खबर सुनकर, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। अरे सारा, मैं क्या बताऊं, मैं पूरे 10 दिन से कॉलेज इसलिए नहीं आ रही थी। दिन ब दिन मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं क्यों मैं इतनी मोटी होती जा रही हूँ, जबकि मैं इतना खाना भी नहीं खाती। पता नहीं क्या बददुआ लग गई है मुझे। मैं स्मार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं कॉलेज में इसलिए नहीं आ रही थी कि लड़कियां और लड़के मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। हर कोई सारा और वीना नहीं होता जो कि मोटे लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। नहीं मेरी बहन, तुम्हारा मजाक कोई नहीं उड़ाएगा और किसी का मजाक उड़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा करता है वैसा बढ़ता है। ये बात तो तुमने सीख ली होगी। आज के बाद कभी किसी का मजाक मत उड़ाना। सारा सारी पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को नए सिरे से वेलकम करती है और वो बिल्कुल भूल जाती है कि कभी उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया था। नहीं, हम दोनों क्यों इतनी मोटी हो गई हैं? पता नहीं अब हमारा क्या होगा। हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, इसीलिए हमें ये सजा मिली है। आज के बाद तुम भी कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना। वीना भी तौबा कर लेती है कि वो आज के बाद कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी। तुम यकीन जानो, मैं अपनी मम्मा का ये सूट पहन कर आई हूँ। मेरे तो अपने कोई कपड़े पूरे आ ही नहीं रहे, सब बेकार हो गए हैं। मुझे लगता है हमें सारा से माफी मांगनी चाहिए। हो सकता है माफी मांगने के बाद हमारा कुछ हो जाए, हमें अल्लाह माफ कर दे। हमने वाकई ही पूरा साल उस बेचारी का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया है और उसने कितने दिल से बर्दाश्त किया होगा ना ये सब। मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ कि हमसे ये 4 दिन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही और उस बेचारे ने तो पूरा 1 साल हमारी बकबक को बर्दाश्त किया है और सुना है। मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ अपने किए गए उन तमाम बिहेवियर्स पर। अरे बच्चे, तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारी तो सारा को बुला के लाती हूँ। अरे वाह, मज़ा आ गया, आप दोनों मेरे घर आई हो। तुम लोग यकीन नहीं कर सकते मुझे किस कदर खुशी हुई है। मैं बहुत खुश हुई हूँ। मैं पिछले 1 साल से तुम लोगों को कह रही थी।
सारा डियर, वो दरअसल हम दोनों तुमसे माफी मांगने आए हैं क्योंकि पिछले 1 साल से हमने तुम्हारा इतना दिल दुखाया है। अब हमें इस बात का एहसास हो गया है जब से पिछले हफ्ते से सब लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ मेरी बहन, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम बहुत गलत थे। हम बिल्कुल ही बहुत बुरे बने हुए थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम इस काबिल तो नहीं है कि तुम हमें माफ करो, लेकिन फिर भी हमें माफ कर देना। तुम दोनों इतना शर्मिंदा हो तो मैं तुम लोगों को माफ करती हूँ मेरे दोस्तों। सारा उन दोनों की बातों को सुनती है और उन दोनों को माफ कर देती है और वो कहती है कि आज से हम वैसे ही दोस्त बन के रहेंगे जैसी वो चाहती थी। इस तरह वो तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें माफ कर दिया है। उस दिन के बाद से वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं और वो लोग जहाँ भी जाती हैं तीनों इकट्ठी ही जाती हैं। काश अल्लाह हम लोगों की दोस्ती को ऐसे ही बरकरार रखे और हमेशा हम खुश और खुरम ही रहें आपस में साथ मिलकर। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जी दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको किस तरह की कहानी चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।